여러분 안녕하십니까? 식품화학 시간입니다. 그 전까지는 우리 효소에 관해서 얘기를 했었죠. 효소에 관해서 무려 4시간에 관련된 4개의 동영상을 보셨습니다. 에, 근데 사실은 그 효소가 맨 끝에 배웠던 우리 식품에 관련된 효소들 있죠. 식품 관련 효소들 외에는 사실은 이제 그 효소의 기본적인 부분들, 그 기본적인 그런 것을 제외하고는 뭐 미칼리스 메텐이라든지 저해제라든지 이런 부분들은 생화학 쪽에서 이제 잘 다루는 부분이고 식품화학 쪽에서는 그렇게 뭐 기출적인 그런 문제에서는 많이 나오지는 않아요. 어, 그렇지만 그 지식들은 매우 중요한 지식이니까 뭐 열심히 공부를 해두시는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 오늘 식품의 갈변에 관련된 얘기인데 여기에도 이제 효소 얘기가 이제 나옵니다. 자, 이게 갈변이라고 하는 거, 색깔이 이제 그 식품에 갖고 있는 어떤 특이성이라든지 상징성이라고 하는 것은 참 중요합니다. 요새도 뭐 이제 다시 나오고 있는데, 그 콜라가 무색 콜라 같은 경우에는 굉장히 그 어떤 특색이 있다라고 하면서 이제 유행성을 갖다 처음에 그 예견을 하고서 냈었는데, 이 펩시 크리스탈, 뭐 펩시 다이어트 크리스탈 이렇게 해서 이제 무색으로 해서 출시를 한 적이 있었는데 뭐 결국은 잘 팔리지가 않았다고 얘기를 하네요. 이게 이만큼 그 식품에 있어서의 어떠한 색깔에 대한 상징성 매우 중요하다고 생각을 합니다. 자, 오늘 배우는 것하고 관련이 있는 것이 이제 간장을 다릴 때 생간장이라고 있었죠. 생간장은 이제 다리죠. 생간장을 다리고 그다음에 이제 간장을 만들게 되는데 이때 색깔이 굉장히 진해지게 됩니다. 이게 갈색에서 진한 흑색, 흑갈색 로 바뀌게 되는데 오늘은 그러면서 이제 그 간장을 다리게 되면서 간장 본연의 어떤 향기라든지 맛이라든지 이제 이러한 것들을 내게 됩니다. 거기에 있는 그 과학을 우리가 오늘 한번 얘기를 해볼까 합니다. 식품에서 일어나는 색깔의 변화를 보게 되면 식품 자체에서 함유되어 있는 색소 등이 광선이나 열, 그 밖에 작용으로 분해돼서 산화돼서 고유의 색깔이 그냥 퇴색하거나 변색하는 그러한 경우가 있는가 하면 식품 성분 사이에서 서로 화학 반응이 일어나서 갈색 물질을 형성하는 경우가 있습니다. 가령 그 예를 본다면 예를 본다면 사과를 깎아서 방치할 경우에 갈색으로 변하는 것도 있고 또 example 2 간장을 다리면서 색이 더 진해지는 경우 이런 것이 있습니다. 자, 식품 자체에서 뭐 조리 과정이나 아니면 저장 과정 중에 색깔이 변화되는 이러한 부분들은 우리가 식품의 색 과정 중에서 자세히 다룰 부분이고 오늘 다룰 것은 바로 이 부분입니다. 이렇게 갈색 물질이 형성하는 것 갖다 갈색화 반응이라고 얘기를 하죠. 그 갈색화 반응은 다음을 보시면 영어로는 이제 브라우닝 리액션이라고 합니다. 브라운이라고 하는 것이 갈색이라는 뜻이야. 갈색화 되어지는 그런 반응, 그래서 브라우닝 리액션이라고 얘기를 하고요. 이 갈변 반응은 먼저 품질적으로 생산된 성분은 식품의 냄새나 맛에 영향을 주게 되는데 거의 이쪽은 이제 좋은 쪽으로 영향을 미치게 되죠. 상품적인 가치를 이제 높인다는 뜻이기도 합니다. 어, 나름대로의 어떤 특별한 그런 향기를 더 부여하게 되고 색깔도 더 진하게 만들어 주죠. 근데 여기에서 이 갈변화 중에서 특히 마일레드 반응 같은 경우에는 필수 아미노산이 손실될 수가 있는 그런 영양적인 그런 안 좋은 영양도 함께 갖고 있습니다. 자, 매우 중요한 부분인데요. 자, 시작입니다. 첫 스텝입니다. 갈변 반응의 종류는 효소에 의한 갈변 반응, 즉 엔자이매틱 브라우닝 리액션이 있고, 그다음에 비효소적 효소가 관여하지 않는 갈변 반응, non enzymatic browning reaction 두 가지로 나눌 수가 있어요. 그러면 오늘은 효소적 갈변 반응과 비효소적 갈변 반응 이 두 가지를 오늘 배우게 될 겁니다. 먼저 비효소적 갈변 반응에 마일레드 반응하고 카라멜 반응이 있는데요. 마일레드 반응과 카라멜 반응에 대해서 간단하고 재미있는 어떠한 그런 동영상을 제가 준비했습니다. 한번 같이 보시도록 하시죠.
Hi, I'm Dr. Kiki Sanford, and today on Food Science, we're going to show you what steak, coffee beans, caramel, and toast have in common. So what do steak, coffee beans, caramel, and toast have in common anyway? They all gain special odors and flavors when they're cooked because of a special process called non-enzymatic browning. There are two kinds of non-enzymatic browning reactions that take place because of the sugars, caramelization and the Maillard reaction. Caramelization is the interaction of sugars with sugars, but the Maillard reaction is the interaction of sugars with amino acids. The most basic caramelization in the kitchen is the melting of sugar into a syrup. It's easiest to caramelize sugar if you use water. The water allows more even heating of the sugar, it reduces the possibility of it burning, and it also helps out the chemical reactions that are taking place. Give it a little mix. White table sugar is made up of sucrose. It gets broken down into fructose and glucose when heat is added. You need to cook it at 170 degrees Celsius for caramelization to take place. Fructose and glucose are reducing sugars. That means that they give some of their electrons to other molecules. As they break apart into smaller components due to heating, their tendency to donate electrons leads to totally new compounds. Some of the compounds give the developing caramel its color, while others deliver its flavor or aromas. Diacetyl gives off a buttery flavor. Furan is nutty, and acetaldehyde lends a rum or a sherry component. Caramelization, in addition to requiring heat to get started, actually produces heat as it develops. The chemical reactions are thermogenic in nature. So it's probably a good idea to keep an eye on the temperature of your caramel so you don't end up with something all bitter and burned to the bottom of your pan. But what about other kinds of foods? You've probably heard of or even tried caramelizing onions at one point or another. The truth is that caramelization does take place. This onion is full of sugars, but it also contains amino acids, which means that the Maillard reaction should take some blame. When heat is added to the onion, the carbohydrates in its cells start breaking down. The carbonyl group, that's carbon atoms double bonded to oxygen, start binding with the amino groups of the amino acids. And then you get caramelization plus the Maillard reaction, and it's masses of Maillard caramel fun. When you sear a steak, it doesn't seal in the juices. The Maillard reaction is responsible for making it taste better. The high heat causes amino acids in the surface of the muscle to form new compounds with carbonyl groups in the carbohydrates and other compounds in the muscle. Because of caramelization and the Maillard reaction, new compounds are formed which are responsible for the delicious flavors and odors of seared steak, caramelized onions, and even toasted bread. But remember, it's not just food, it's science. What is it? It's science. I don't know. What is it? It's science. 네, 잘 보셨습니까? 자, 그러면은 이 동영상에서 나오게 되는 캐러멜라이제이션 그리고 메일레드 반응 이 두 가지를 함께 보도록 하겠습니다. 생각해 보도록 하죠. 자, 먼저 메일레드 반응입니다. 식품 중에 카르보닐기와 아미노기가 이러한 것들이 있는 물질들이 두 가지가 같이 존재하게 됐을 경우에 일어나는 비효소적, 효소가 관여 안 하는 갈변 반응이다. 자, 카르보닐기라고 하는 것은 저번 때도 얘기했죠. R, 그래서 C에서 이렇게 된 것이 카르보닐 그룹인데, 이것이 이제 케톤기가 이 안에 있고, 그 다음에 또 하나가 알데히드기도 이 카르보닐 그룹에 같은 가족이라고 얘기를 했었습니다. 케톤기와 알데히드기라는 얘기는 즉 과당과 그 외에 당들, 환원기가 있는 당들을 얘기합니다. 당과 NH2 이게 아미노기죠. 아미노기를 갖고 있는 대표적인 화합물들이 뭐죠? 아미노산이죠. 즉 아미노산과 당과의 결합입니다. 즉 얘네들은 가만히 놔둬도 스스로 이제 반응이 일으켜 나가면서 점점 색깔이 진하게 되는데요. 온도를 가하게 되면 더 빠르게 반응을 하게 됩니다.
식품에 어떤 영향을 주냐면 색깔, 향기, 맛에 큰 영향을 주고 라이신과 같은 필수 아미노산이 파괴됩니다. 이 라이신은 여기 아미노산 중에 하나니까 여기에 당하고 결합을 하게 되면서 이 필수 아미노산이 전체적으로 그 비율이 줄어들게 되겠죠. 그 다음에 커피, 카라멜, 쿠키, 식빵, 된장, 간장의 특유한 빛, 그리고 풍미, 방향, 이것도 플레이버입니다. 플레이버를 일으키는 아주 바람직한 화학 반응이고 식품의 가치를 더 높여주게 됩니다. 그리고 자연 조건에서 쉽게 진행이 됩니다. 하지만 열을 가하게 되면 더 빨리 진행이 되겠죠. 자, 이런 식품적인 영양, 그 마일라드 반응은 가장 중요한 부분은 이런 색깔, 그 다음에 영양적으로도 약간 좀 좋지 않은 영향을 줄 수도 있고, 풍미를 줄 수도 있고, 그 다음에 자연 발생적으로 일어난다. 두 가지 물질만 같이 존재한다면 굉장히 중요한 부분이 요점 정리가 된 거예요. 자, 마일라드 반응의 메커니즘입니다. 메커니즘은 기작이라고도 얘기를 합니다. 그러니까 얘네들이 어떻게 어떠한 절차를 이뤄서 이렇게 진행이 되는가를 얘기하는 것인데요. 크게 초기 단계, 중간 단계, 최종 단계로 나누는데 이 단계를 갖다 굳이 구분하는 것은 의미가 있지는 않아요. 먼저 환원던가 아미노산이 서로 붙죠. 그런데 축합 반응이라고 했으니까 축합 반응은 무슨 일이 일어난다고 해서 축합은 두 분자가 합쳐지게 되면서 뭐가 빠져나온다고요? H2O가 빠져나가는 반응, 이런 걸 축합 반응이라고 얘기를 했어요. 축합 반응을 통해서 만들어진 것이 글루코실 아민이라고 하는 것이고, 그 다음에 얘네들은 좀 재밌는 이유인데 아마도리 전이를 통해서 얘네들이 모양을 이성질체로 해서 모양을 바꾸게 됩니다. 그러면 어지러운 화합물들이 막 나오는데요. 데옥시오전이 만들어지고 3,4다이 데옥시오전이 만들어지고 하이드록시 메틸 플루프랄이 형성되고 리덕턴이 형성되어지고 산화된 당류가 분해되어지면서 최종 단계로는 알돌 축합 반응, 스트레커 분해 반응, 그다음에 멜라노이딘 색소가 형성되어집니다. 자, 이 모든 이 화합물들 이름이 굉장히 중요할 수도 있겠지만 그다지 저는 그렇게 크게 영향을 주고 있지는 않지만요. 사실 여기에서 작년에 한 문제가 나왔었어요. 이 화합물들. 그래서 이 마일러드 반응의 메커니즘에서 가장 중요한 것만 사실 제가 적어놨기 때문에 무엇을 빠뜨려라 얘기하기는 곤란해요. 자, 이 아마도리 전이라고 하는 것은 마일러드 반응에서의 어, 독특한 그러한 화학 반응이에요. 아마도리 전이, 그 다음에 스트레커 분해 반응, 그 다음에 멜라노이딘 색소, 그 다음에 하이드로메틸 프루프랄, 이것은 카라멜 반응에서도 나오긴 하지만 이거 중요한 화합물이니까 외우시고요. 그 다음에 3데옥시오전, 리덕턴. 자, 그러면 지금 어떤 식으로 제가 이제 여러분한테 강조를 하고 싶으냐면은 메일라드 반응 메커니즘에서 메일라드 반응이 일어나는 과정 중에서 나오는 화합물들은 무엇이냐? 데옥시오전, 하이드로메틸 플루프란, 그다음에 리덕션, 그다음에 멜라노이딘 색소. 요렇게는 외워놓으셔야죠. 데옥시오전, 그다음에 하이드로메틸 플루프란, 그다음에 리덕탄, 그다음에 멜라노이딘 색소. 요거 중요한 화물이고, 그 다음에 마일러드 반응 메커니즘에서 나오는 이제 특별한 단어들 아마도리 전이, 그 다음에 스트레커 분해 반응, 네, 이런 것은 더 외워두셔야 됩니다. 자, 그러면 이게 화학적으로 과연 어떠한 것을 거치는지 보시게 되면 이해를 돕기 위해서 이게 당입니다. 당 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6탄당 맞죠? 6탄당에 지금 요거 카본일기요. COHO, CHO를 알데하이드 기름만 요거 H예요, H. 자, 그 다음에 여기 R그룹이라 되어 있으니까 여기 NH2에다가 C에다가 COOH에다가 그 다음에 R그룹, 그 다음에 H. 그래서 요것을 통으로 쳐갖고 R그룹이라고 얘기를 한 거예요. 이 사람은 또. 그 R그룹에다가 NH2 이렇게 있으면 얘들 결합을 해갖고 이와 같이 연결이 됐다는 얘기예요. 이렇게. 이게 뭐예요? 이게 글루코즈 당, 그래서 글루코질,
그 다음에 아민이란 뜻이에요. 이게 아민이잖아요. 글루코질 아민으로 바뀌어졌다. 그러면서 플러스 와터란 얘기는 여기에 플러스 H2O가 빠져나갔다는 얘기예요. 이렇게. 그래서 당의 대표인 글루코즈를 얘기하고 그 다음에 아미노산. 그래서 축합 반응을 일으켜서 그 다음에 글루코질아민 플러스 H2O로 됐다. 이렇게. 그게 첫 번째 반응입니다. 그래서 글루코질아민이 그 다음에는 N-아미놀로 되고 얘네들이 화살표가 일로 가고 또 일로 가잖아요. 서로 왔다 갔다 하는 거예요. 그래서 아마돌이 컴파운드가 되는데 지금 왜 어떻게 이것을 이해하면 되냐면 다음 슬라이드로 더 다시 쪼개 볼게요. 지금 여기까지 왔어요. 글루코실아민, 아민까지 왔는데 지금 여기 이중결합이 여기에 C하고 N 사이에 있죠. 그 다음에 얘는 C하고 C 사이로 갔죠. 그 다음에 얘는 다시 C하고 O로 갔죠. 그러니까 얘가 이렇게 움직이는 거예요. 이렇게 갔다가 다시 또 이렇게 갔다가 지금 그 상태라는 거예요. 지금 이중결합이 어쩔 줄 몰라 하는 거예요. 이렇게 이중결합이 자기 자리 찾으려고. 그래서 맨 끝에 O에 달라붙어 있는 이러한 이중결합을 모습을 갖다가 아마도리 컴파운드라고 얘기를 하는 겁니다. 자, 일단은 당하고 아미노산하고 서로 부딪혔어요. 그래서 글리코실 아민이 됐고 얘네들이 이중결합이 왔다 갔다 하면서 아마돌이 전이를 일으킨다. 네, 그렇게 한 다음에 이 아마돌이 전이 이루고 나서 맨 마지막으로 이 염기 상태에서는 퓨전 프로덕트라든지 리덕톤이라 만들어져요. 아까 리덕톤 생성이라고 그랬죠. 그럼 이것은 알칼리에서 만들어지는 거예요, 사실은. 그 다음에 아까 HMP가 있었죠. 하이드로 메틸 프루프랄. 자, 이것은 애시드 컨디션이야. 그러니까 이것은 염기의 컨디션. 이것은 산에서는 이렇게. 그러니까 조금 더 심층적으로 공부한다 그러면 염기에서는 리덕턴이 만들어지고요. 산에서는 HMP가 만들어진다. 네. 이렇게만 정리가 되셔도 굉장히 많이 아시는 거예요. 그래서 만들어지는 것이 이렇게 많은 컴파운드인데 이거 다 외우실 필요는 없고요. 이것이 왜 중요하냐면은 보시면 피라진이라고 하는 것은 cooked, roast, toasted 이렇게 보면 뭐 가열 조리된 그리고 토스티드 된 거 이런 냄새의 성분이고 피롤 같은 경우는 시리얼 아니면은 좀 그 땅콩 같은 냄새 뭐 그런 냄새니까 각각의 만들어진 이 컴파운드들이 각종 요리에서 나올 수 있는 그런 요리에서 나오는 냄새를 갖다 포함하고 있기 때문에 이 마일라드 반응 거치게 되면 어떻다고요? 여러 가지 그 향미들이 같이 올라오는 거예요. 그러니까 맛있는 냄새가 나는 거죠. 그렇게 상품 가치를 높여줄 수 있다라는 것이 마일라드 반응의 의의입니다. 그래서 이건 더 어지럽게 나온 것인데요. 옛날 슬라이드예요. 그래서 지금 뭐 보시게 되면 아미노에시드하고 당하고 결합이 돼서 글루코실암이 되고 얘네들이 왔다리 갔다리 하면서 아마돌이 전이를 일으키고 그 다음에 여러 가지 생산물이 만들어진다. 여기 보시면 하이드로스 메틸 프로프랄이 나오죠. 근데 아까 나왔던 그 정리된 그 그림이 훨씬 더 저는 좋은 것 같아요. 그걸 보고서 정리하시는 게 나을 것 같고 이 분자 구조식 막 외우거나 그런 헛된 노력은 절대로 하지 않으시길 바라겠습니다. 자, 마일라드 반응에 영향을 미치는 요인을 보게 되면 온도가 올라갈수록 급격히 증가한다. pH가 증가해서 알칼리로 갈수록 더 활발해집니다. 근데 보통 우리 가만히 생각해 봅시다. 알칼리로 되어 있는 pH 7이 넘는 그런 식품들이 별로 없죠. 네. 그러니까 이건 그렇구나. 수분 활성도 이거 중요합니다. 0.5에서 0.8 어떤 책에서는 0.6으로 나와 있기도 해요. 여튼 그 근처라고 생각하시면 되겠어요. 그 중간 수분 활성도에서 가장 빨리 일어난다. 0.25에서는 마일라드 반응이 일어나지 않죠. 물이 없기 때문에 물이 없어요. 거의 없다는 얘기는 얘네들이 서로 간에 반응할 수 있는 만큼의 물질을 이동할 수 있는 화학 반응이 잘 일어나지 않는다는 얘기예요. 자, 그 다음에 이것도 중요합니다. 5탄당, 6탄당, 2단유의 순으로 해서 아미노산의 속도가 빨라지는데 5탄당이 빠르다 그러니까 그러니까 리보즈 같은 거 리보즈 5탄당이잖아요. 그 다음에 6탄당, 우리가 알고 있는 많은 당, 그 다음에
메가당 있죠. 그러니까 다음 중에서 마일라드 반응에 있어서 속도가 가장 빠른 것은 그렇게 물어볼 수가 있어요. 못한다는 찍으셔야 되죠. 그 다음에 그 안에 이제 과당이 있으면 알도주보다 빨라요. 포도당보다 빨라요. 그럼 리버즈, 과당, 포도당, 메가당 이렇게 있으면 리버즈, 과당, 포도당, 메가당의 순위겠죠. 그 다음에 염기성 아미노산의 반응이 더 크고 저해 물질은 아황산염이나 칼슘염은 마일라드 반응을 억제합니다. 자, 아까 그 기작 같은 것을 집중해서 외우는 것이 아니라 이 부분이 사실은 좀 더 중요하다고 생각을 해요. 자, 이렇게 해서 오늘은 마일라드 반응에 관한 얘기를 했습니다. 먼저 그 갈색 식품의 갈색으로 되는 갈색 변화, 여기에는 효소적, 그 다음에 비효소적 그런 갈변이 있다 얘기했고, 그 비효소적인 갈변에는 지금 마일라드 반응, 그 다음에 카라멜라이제이션 이렇게 있는데 오늘은 여기까지 했고요. 효소적도 다음에 할 겁니다. 그리고 그 갈색 변화에 있어서 지금 마일라드 반응에서 가장 중요한 포인트는 그 식품의 그 가치를 높여주는 부분, 향기라든지 그 다음에 색, 그 다음에 좋지 않은 가치로서는 그 필수 영양소, 필수 아미노산이 함량을 비율적으로 좀 떨어뜨린다는 그런 부분들 얘기가 있었죠. 그 다음에 또 하나 중요한 것은 마일라드 반응은 열이 없이도 자연적으로 갈색화가 일어날 수가 있다. 하지만 열이 있으면 급속하게 증가하고, 그 다음에 마일라드 반응이 잘 일어날 수 있는 조건들 잘 봐두시길 바라겠습니다. 자, 그러면 거기에 이제 또 다른 이제 화합물들 얘기가 나오는데, 화합물 이름들은 만약을 대비해서 플러스 알파로 봐두시길 바라겠습니다. 뭐 하이드로메틸 플루프라라든지 뭐 이제 그런 것들이 어떤 물질이 나오고, 그 다음에 아마도리전이라든지 이런 그런 특별한 그런 기작의 이름 같은 것들은 알아두시는 것이 좋겠습니다. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하고 다음에 나머지 갈색 변화에 대해서, 식품의 갈변에 대해서 더 이야기를 하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.